દર્શક મિત્રો, હું જીગર દેવાણી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આ તો ખાલી વાત છે કાર્યક્રમમાં। દોસ્તો, આજે જે ચર્ચા કરવાના છે એક એવો વિષય છે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારત દેશ માટે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યો છે। દેશ માટે એટલા માટે કારણ કે એ દીકરીઓ, એ સ્પોર્ટ્સમેન કે જેને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે, આજે અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોને લઈને તે લોકો જંતર મંતર પર ઉતર્યા છે અને એ સમયગાળો વધતો જઈ રહ્યો છે। પરિણામ નથી આવી રહ્યું, નથી તેનો કોઈ ઉકેલ આવી રહ્યો। હું આપણે જણાવી દઉં કે જંતર મંતર પર રેસલર્સ અને પોલીસ વચ્ચેનું ઘર્ષણ ધીરે ધીરે વધી રહ્યું છે। બજરંગ પુનિયાએ પણ અમિત શાહને પત્ર લખ્યો અને પોલીસ કર્મીઓએ બે રેસલરના માથા ફોડી નાખ્યા હોવાની પણ ઘટના સામે આવી। રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર ધરણા કરી રહેલા કુસ્તીબાજો એટલે કે જે પહેલવાનો છે અને પોલીસ વચ્ચે ગત રાત્રિએ ગાદલાને લઈને ઘર્ષણ સર્જાયા બાદ બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર લખ્યો। આ પત્રમાં તેમણે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે। દિલ્હીના જંતર મંતર પર પહેલવાનો અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી કથિત ઝપાઝપી બાદ બજરંગ પુનિયાએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો। તેમના પત્રમાં અમિત શાહ પાસે જંતર મંતર પર આંદોલનકારી ખેલાડીઓને માંગણીઓનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરવાની માંગ કરી છે। આ તમામની વચ્ચે જે પહેલવાનો છે અને પોલીસ વચ્ચે કથાકથી ઝપાઝપી પણ થઈ છે। ચર્ચા કરીશું આ તો ખાલી વાત છે આ વિષયને લઈને। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई हैं, लेके चलिए आराम से मैडम, आराम से मैडम, सब लोग बैठे ही थे ना, तो क्या आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी? देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, वो छिपा दिया उसको। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अभी सीनियर ऑफिसर आएंगे तो वो बताएंगे कि वो जो करेंगे, मैं लड़कियों से मिलके ही जाऊँ। लेकिन ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मेरा हक तो है ही, लेकिन ड्यूटी भी है। लेकिन पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगी हुई है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो दिल्ली पुलिस का हक बनता है कि वो लोगों को जाने से रोके, बट वो स्टैट्यूटरी पोस्ट के जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको जाने से रोक नहीं सकते। अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो मेरा भी सरकारी काम है, मेरा कानून और मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ। लड़कियों के साथ और जो सिर फोड़े गए हैं उनकी कंप्लेंट दी है। मारपीट की गई है हमारे तो आप लोगों ने कोई प्रूफ भी साथ में दिया है जो आप लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है? आप लोग आप पुलिस थानों में निकलेंगे, हम दे देंगे अपने। ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस ने पहले कुछ जो दे रखे हैं, जब पुलिस ने पहले जो दे रखी है उस पर कार्रवाई कर ली। यहाँ हमें गुंडे बना रखे हैं, ब्रिज भूषण के खिलाफ दे रखी है, उन्होंने कर दी। इसमें कितने ये खिलाड़ियों का कहना है कि अभी तक जो पहले भी इन्होंने कंप्लेन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी उन्होंने कंप्लेन दिया है पुलिस को और पुलिस देखते हैं क्या कार्रवाई करती है। आप
बजे से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे जंतर मंतर पे, जहाँ पे रेसलर्स जो है वो बृजभूषण के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मीडिया कर्मी है उनके लिए बैरिगेटिंग जो है वो खोल दी गई है, और हम इस वक्त जो है अब अंदर जा रहे हैं जहाँ पे जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ जो मीडिया कर्मी है उनको ही अभी परमिशन दी गई है, बाकी जो लोग हैं जो सपोर्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं यहाँ पे, और किसी को भी अंदर जाने की जो इजाजत नहीं दी गई है। रात में जिस तरीके से जो पहलवान और सुरक्षा कर्मी जो पुलिस कर्मी थे उनके साथ जो झड़प हुई थी, क्योंकि देखिए कल तेज बारिश हुई थी दोपहर में, जिसके बाद जो पहलवान थे उनका ये कहना था कि उनको फोल्डिंग बेड चाहिए था यहाँ पे सोने के लिए, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। और जिसको लेकर जो एमएलए थे, जो आप एमएलए सोमनाथ भारती, वो इस यहाँ पे वो बेड लेकर आए थे पहलवानों के लिए, और लेकिन जो उसको अलाउ दिल्ली पुलिस ने नहीं किया था, जिसके बाद झड़प हो गई थी दोनों के बीच। और उसी को देखते हुए अब जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस कर्मी है दिल्ली पुलिस वो तैनात कर दी है, सीआरपीएफ जो है वो तैनात कर दी गई है। और अब जो है वो परमिशन मिली है हमें रेसलर्स के पास जाने की, हम अंदर जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। જંતર મંતર પર રેસલર્સ અને પોલીસ વચ્ચેનું ઘર્ષણ તમને બતાવ્યું। બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર પણ લખ્યો અને પોલીસ કર્મીઓએ બે રેસલર્સના માથા ફોડી નાખવાની પણ ઘટના સામે આવી। રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર ધરણા કરી રહેલા કુસ્તીબાજો એટલે કે જે પહેલવાનો છે અને પોલીસ વચ્ચે ગત રાત્રિએ ગાદલાને લઈને ઘર્ષણ સર્જાયા બાદ બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર લખ્યો। આ પત્રમાં તેમણે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ કરી છે। સવાલ એ છે કે આ માંગ તો કરી દેવામાં આવી, પણ શું એ માંગ પૂર્ણ થશે? શું એ માંગને સાંભળવામાં આવશે? દિલ્હીના જંતર મંતર પર પહેલવાનો અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી જે કથિત ઝપાઝપી બાદ બજરંગ પુનિયાએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો અને તેમણે આ પત્રમાં અમિત શાહ પાસે જંતર મંતર પર આંદોલનકારી ખેલાડીઓની જે કોઈ પણ માંગણીઓ છે એ તમામ માંગણીઓનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરવાની પણ માંગ કરી છે। હવે જે પોલીસ અને જે પહેલવાનો છે એ લોકો વચ્ચે જે કથિત ઝપાઝપી આખી જે થઈ એના વિશે વાત કરું। અમિત શાહને લખવામાં આવેલા પત્રમાં બજરંગ પુનિયાએ 3 મેની રાત્રે દિલ્હી પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે થયેલી કથિત ઝપાઝપી અને ઉગ્ર બોલાચાલીનો ઉલ્લેખ કર્યો। તેમણે લખ્યું કે પોલીસ કર્મીઓએ પહેલવાનો પર હુમલો કર્યો અને બે રેસલરના માથા ફોડી નાખ્યા। ઓલિમ્પિયન વિનેશ ફોગટ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો અને સાક્ષી મલિક અને સંગીતા ફોગટ સાથે પણ ખરાબ વર્તન કરવામાં આવ્યું। જે કથિત મારામારી બાદ અમિત શાહને જે પત્ર લખવામાં આવ્યો એના વિશે વાત કરું તો બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક અને વિનેશ ફોગાટે 3 મેની રાત્રે તેમની સાથે થયેલી જે કથિત મારામારી બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને જે પત્ર લખ્યો તેમણે પત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે લખ્યું છે કે અમે ઓલિમ્પિયન દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે 11 દિવસથી અમારી માંગણીઓને લઈને શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। 3 મેના રોજ રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યાની આસપાસ દિલ્હી પોલીસના એસીપી ધર્મેન્દ્રએ 100 પોલીસકર્મીઓ સાથે અમારા પર હુમલો કર્યો, જેમાં પોલીસકર્મીઓએ દુષ્યંત ફોગાટ અને રાહુલ યાદવનું માથું પણ ફોડી નાખ્યું। પત્રમાં લખવામાં આવ્યું છે કે વિનેશ ફોગાટની સાથે પોલીસ અધિકારીએ દુર્વ્યવહાર કર્યો અને આ સાથે જ સાક્ષી મલિક અને સંગીતા ફોગાટની સાથે પણ પુરુષ પોલીસકર્મીઓએ ખરાબ વર્તન કર્યું હતું। આ બાજુ પત્રમાં માંગ કરાઈ છે
ઘટના માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી પણ વાત કરી. વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળ પર અમારી ન્યૂનતમ જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેમ કે વોટરપ્રૂફ ટેન્ટ, મજબૂત સ્ટેજ, પલંગ, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ગાદલું અને પ્રેક્ટિસ માટે કુસ્તી મેટ અને જીમના સાધનો લાવવાની પરવાનગી પણ આપવામાં આવી. અલગ અલગ જગ્યાએથી અટકાયત કરાયેલા અમારા તમામ સાથીઓને તાત્કાલિક મુક્ત કરવામાં આવે એવી પણ માંગણી કરવામાં આવી છે. આ બધાની વચ્ચે હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું પ્રતિભાવ મળે છે, શું રિસ્પોન્સ મળે છે. કારણ કે આ તમામની વચ્ચે જે પ્રકારે 1-2 દિવસો તો ઠીક છે, દિવસોને દિવસો વીતી રહ્યા છે, અઠવાડિયા અને મહિનાઓ વીતી રહ્યા છે, પણ અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું નિરાકરણ નથી આવી રહ્યું. આ એક ગંભીર બાબત કહી શકાય. અને ગંભીર બાબતની સાથે સાથે એવું પણ સ્પષ્ટ છે કે જો આનું સોલ્યુશન આગળના નજીકના સમયમાં ન આવ્યું તો વધારે ખરાબ રીતે તેનું કોઈને કોઈ પ્રદર્શન, તેની અસર અને તેની આખી આ ઘટના જોવા મળી શકે છે. ત્યારે જોવાનું રહેશે કે હવે કેટલા સમયની અંદર તેનું નિરાકરણ આવે છે, આ પત્રનો શું પ્રત્યુત્તર આવે છે અને ત્યારબાદ શું ફરક આગળના સમયમાં જોવા મળે છે. આખી ઘટનાને લઈને, કુસ્તીબાજોની વ્યથાને લઈને, પહેલવાનોની પરેશાની લઈને, પોલીસ તંત્ર અને સરકારના વર્તન અને વલણને લઈને, આ તો ખાલી વાત છે. જણાવો આપનો અભિપ્રાય. જંતર મંતર પર જે રેસલર્સ અને પોલીસ વચ્ચેનું જે આખું આ ઘર્ષણ તમે જોઈ રહ્યા છો, એવું નથી કે આજનું છે કે 1-2 દિવસથી જ છે. આ છેલ્લા ઘણા વખતથી આપણે જોઈ રહ્યા છે. બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર પણ લખી દીધો. આ બાજુ પોલીસ કર્મીઓએ 2 રેસલરના માથા ફોડવાની પણ વાત સામે આવી ગઈ. રાજધાની દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર ધરણા કરી રહેલા જે તમામ કુસ્તીબાજો છે, જે પહેલવાનો છે, અને પોલીસ વચ્ચે ગત રાત્રિએ ગાદલાને લઈને મોટા પાયે ઘર્ષણ સર્જાય છે. અને આ ઘર્ષણ કંઈક અનેક પ્રકારે નવો વાદ વિવાદ અને અનેક નવું રૂપ ધારણ કરી છે. અને ત્યારબાદ બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર પણ લખ્યો અને તેમને જવાબદાર જે પોલીસ કર્મીઓ છે તેમના પર પગલાં લેવાની વાત કરી. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આખી ઘટનાને જોવા જઈએ તો પહેલવાનો અથવા જે કુસ્તીબાજો છે એમની તરફથી આપણે આ ઘટનાને જોવા જઈએ તો એક કહેવત છે કે દુકાળમાં અધિક માંસ, બરોબર. એ લોકો માટે આ પ્રકારનો આખો ઘાટ સર્જાયો છે. કારણ કે ઓલરેડી પોતાની સમસ્યાથી ઝઝૂમી રહ્યા છે, ઓલરેડી પોતાની સમસ્યાને લઈને વિરોધ કરી રહ્યા છે, ઓલરેડી સરકાર સામે તેમની પોતાની સમસ્યાને લઈને બાધ ભીડી છે, અને આ બાજુ એમની પોતાની સમસ્યાને લઈને એ સતત જંતર મંતર પર પણ પોતાના ધરણા પ્રદર્શન અને આંદોલન કરી રહ્યા છે. અને પોતાને ન્યાય મળે, દેશની દીકરીઓને ન્યાય મળે, દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી થાય, એ તમામ વસ્તુને લઈને એ લોકો સતત સરકાર સમક્ષ પોતાની વ્યથા, પોતાના વિચારો અને પોતાની જે કોઈ પણ ભાવનાઓ છે મૂકી રહ્યા છે.
ક્યાંક કહી શકાય કે જે આખી આ ઘટના સામે ઘટી છે અને જે રેસલર્સ સાથે જે બનાવ બન્યા છે, જે દીકરીઓ સાથે બનાવ બન્યો છે, એને લઈને પ્રોપર માંગ એ છે કે તપાસ યોગ્ય રીતે થાય અને તાત્કાલિક ધોરણે સજા મળે, જે સાબિત થાય તેના આધારે. પણ કોઈ ખાસ એવી એક્ટિવિટી નથી જોવા મળી. આપણે જોયું કે અનેક મોટા નેતાઓ ત્યાં પહોંચ્યા. રાજકારણ અને આંદોલન હંમેશા પર્યાય હોય છે અને પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ આ તક ન ચૂકી. જોકે એ દીકરીઓ માટે તેમની એક સહાનુભૂતિ હતી અને તેમની સાથેની એક લાગણી હતી. પણ આ તો પહેલી ઘટના છે નહીં, આવું તો અનેકવાર થઈ ચૂક્યું છે. દરેક જગ્યાએ શું તેઓ જાય છે, જઈ શકે છે? અને જો વારંવાર આ પ્રકારની દેશમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ઘટના ઘટે છે તો તમે તેને કેવી રીતે જોવો છો? પણ એ પહેલાં આખી આ જે મુખ્ય સમસ્યા થઈ, કઈ સમસ્યા? તો ગઈકાલ રાતને લઈને શું ઘટના હતી, ફરી એકવાર ચાલો જોઈએ. सब लोग बैठे ही थे, ना दो के आए थे. जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए. इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी. हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे. फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, लेडी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे हमें. धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे. तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया. अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने. मैं बोली गाली कैसे दे दी? इतनी देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, वो छिपा दिया उसको. दिल्ली पुलिस कह रही है कि अभी सीनियर ऑफिसर आएंगे तो वो बताएंगे कि वो जो करेंगे. मैं लड़कियों से मिलके ही जाऊँ. ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मेरा हक तो है ही लेकिन ड्यूटी भी है. लेकिन पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगी हुई है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है. बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो दिल्ली पुलिस का हक बनता है कि वो लोगों को जाने से रोके. बट वो स्टैट्यूटरी पोस्ट के जो ऑफिसर्स बैठे उनको जाने से रोक नहीं सकते. अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो मेरा भी सरकारी काम है, मेरा कानून और मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ. लड़कियों के साथ और जो सिर फोड़े गए हैं उनकी कंप्लेंट दी है. मारपीट की गई हमारे तो आप लोगों ने कोई प्रूफ भी साथ में दिया है जो आप लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है? आप लोग तहकीकात तो विजिट दे देंगे, आप पुलिस छानबीन करेगी, हम दे देंगे अपने. ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस ने पहले कुछ जो दे रखे हैं, जब पुलिस ने पहले जो दे रखी है उस पर कार्रवाई कर ली. यहाँ हमें गुंडे बना रखे हैं, ब्रिजभूषण के खिलाफ दे रखे, उन्होंने कर दी. इसमें कितने ये खिलाड़ियों का कहना है कि अभी तक जो पहले भी इन्होंने कंप्लेन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी उन्होंने कंप्लेन दिया है पुलिस को और पुलिस देखते हैं क्या कार्रवाई करती है. 7 बजे से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो पुलिस कर्मी थे वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे जंतर मंतर पे, जहाँ पे रेसलर्स जो है वो ब्रिजभूषण के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर. लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मीडिया कर्मी है उनके लिए बैरिकेटिंग जो है वो खोल दी गई है और हम इस वक्त जो है अब अंदर जा रहे हैं जहाँ पे जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं. आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ जो मीडिया कर्मी है उनको ही अभी परमिशन दी गई है. बाकी जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है और भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं. भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं यहाँ पे और किसी को भी अंदर जाने की जो इजाजत नहीं दी गई है. रात में जिस तरीके से जो पहलवान और सुरक्षा कर्मी जो पुलिस कर्मी थे उनके साथ जो झड़प हुई थी, क्योंकि देखिए कल तेज बारिश हुई थी दोपहर में, जिसके बाद जो पहलवान थे उनका ये कहना था कि उनको फोल्डिंग बेड चाहिए था यहाँ पे सोने के लिए, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी. और जिसको लेकर जो एमएलए थे, जो आप एमएलए सोमनाथ भारती, वो इस यहाँ पे वो बेड लेकर आए थे पहलवानों के लिए, और लेकिन जो उसको अलाउ दिल्ली पुलिस ने नहीं किया था, जिसके बाद झड़प हो गई थी दोनों के बीच. और उसी को देखते हुए अब जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है. आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस कर्मी है, दिल्ली पुलिस वो तैनात कर दी है, सीआरपीएफ जो है वो तैनात कर दी गई है. और अब जो है वो परमिशन मिली है हमें रेसलर्स के पास जाने की. हम अंदर जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે જે રીતે છેલ્લા ઘણા સમયથી અંદર અનેક પ્રકારના વાદ વિવાદ અને
આ વાદ વિવાદની વચ્ચે રાજધાની દિલ્હીના જંતર મંતર પર ધરણા કરેલા કુસ્તીબાજો હવે આગળ વધ્યા છે અને તેમની સાથે તંત્ર પણ હવે સામે પડ્યું છે. જો કે તેની સાથે સાથે પોલીસની સાથેની જે ઝપાઝપી છે એ પણ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની ગઈ છે. આવા તમામની વચ્ચે સવાલ એ છે કે આ ઘટનાઓ ક્યાં સુધી ઘટતી રહેશે. સવાલ એ છે કે આમાં વાસ્તવમાં કોનો વાંક છે. સવાલ એ છે કે વાંક હોય કે ના હોય, શું તે પરિણામ તરફી આગળ વધી રહ્યા છે? અને પરિણામ એટલે શું પરિણામ? વધારે વાદ વિવાદ અને વધારે આ પ્રકારની કેઓસ સિચ્યુએશન કે પછી તેનો કોઈ યોગ્ય ઉકેલ? કારણ કે અહીંયા સમાજના યુવાઓમાં પણ એક ખોટો મેસેજ જઈ રહ્યો છે. જે લોકો પોતાની જાતને આગળ લાવવા માંગે છે પોતપોતાની ફિલ્ડમાં, અલગ અલગ કરિયરમાં અને દિલ્હી જેવી જગ્યાએ, પરંતુ આ તમામની સાથે લોકોને એ પણ વિચાર આવે છે કે શું વાસ્તવમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટતી હશે? સ્પોર્ટ્સમેન પોતે જે લોકોએ દેશનું નામ રોશન કર્યું છે એ લોકોને જ આ બધા સવાલો થતા હોય તો પછી સામાન્ય માણસો તો શું પૂછવું? આમ જોવા જઈએ તો આ એક ખૂબ મોટા સવાલ છે, ખૂબ મોટો એક પ્રશ્ન છે અને આ પ્રશ્નની વચ્ચે વચ્ચે આપણે સૌ એ જાણવું જરૂરી છે કે આખરે તેનું સોલ્યુશન ક્યારે આવશે. મિત્રો, જે રીતે આપણે જોયું છે, જાણ્યું છે અને સમજ્યું છે કે આખી આ ઘટનાઓની વાત કરી છે અને એ ઘટનાઓથી જે સમજવા મળ્યું છે કે કોઈને કોઈ રીતે આખી ઘટના ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા કરી રહી છે. હવે સવાલ એ છે કે જે દીકરીઓએ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો, જે સમસ્યા ઊભી થઈ છે અને એમાં જે કોઈ પણ ઘટના ઘટી તો પછી એ તમામની વચ્ચે કેમ સરકાર, તંત્ર કે પોલીસ કોઈ મોટા પાયે હરકતમાં નથી આવી રહી? તપાસની વાત થાય છે અને એ તપાસની વચ્ચે વચ્ચે વાદ વિવાદ વધતા જાય છે, ક્યાંક એફઆઈઆર પણ થાય છે. પણ જ્યારે આ સમસ્યાનો અંત નથી આવી રહ્યો ત્યારે વિચાર એક ચોક્કસ થાય છે કે શું દાળમાં કંઈક કાળું રંધાઈ રહ્યું છે? શું દાળમાં વાસ્તવમાં કંઈક કાળું છે કે પછી દાળ જ આખી કાળી છે? મતલબ કે જે ઘટનાઓ ઘટિત થઈ છે એ ઘટનાઓથી એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં જો દીકરીઓ જંતર મંતર પર આવી હોય, આટલા મોટા પ્રમાણમાં પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી રહી હોય, આટલા મોટા પ્રમાણમાં પોતાનું દુઃખ જાહેર મંચો પરથી, જાહેર મીડિયા સમક્ષ એ લોકો મૂકતા હોય તો તેની તપાસ થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે આ કુસ્તીબાજો કે પહેલવાનોને શું સમસ્યાઓ થઈ છે, વાસ્તવમાં તેમની જે સમસ્યા છે તે ઘટના ઘટિત થઈ હતી કે કેમ, અને તાત્કાલિક એક્શન પણ લેવા આવી જોઈએ. માત્ર એટલું જ નહીં, પોલીસ વચ્ચે જે ગત રાત્રિએ જંતર મંતર ઉપર જે ગાદલાને લઈને ઘર્ષણ સર્જાયું અને ત્યારબાદ જે પ્રકારની ઘટના સામે આવી જેમાં પોલીસ કર્મીઓએ 2 રેસલરના માથા ફોડ્યાની પણ વાત સામે આવી છે. હવે આખી ઘટનાને લઈને બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને પત્ર પણ લખી દીધો. આ પત્રમાં તેમણે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ કરી. ત્યારે જોવાનું છે કે હવે શું તેમને ન્યાય મળે છે કે કેમ, તેમના સવાલનો પ્રત્યુત્તર તમને મળે છે કે કેમ. આવા અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે. જોવાનું રહેશે કે આગળ શું થઈ રહ્યું છે. मैम बैठ जाइए मैम. आराम से मैडम, आराम से. આશા રાખીએ કે જંતર મંતર પર રેસલર્સ અને પોલીસ વચ્ચે જે ઘર્ષણ છે તે આગળ ન વધે. બજરંગ પુનિયાએ અમિત શાહને જે પત્ર લખ્યું છે તેનું કંઈક સોલ્યુશન તેનું મળે અને પોલીસ કર્મીઓએ 2 રેસલરના માથા ફોડી નાખવાની વાત જો સાચી હોય તો એમને પણ ન્યાય મળે અને જે તે પોલીસ કર્મીઓ છે તેમના પર કાર્યવાહી તપાસની સાથે થાય એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ તો ખાલી વાત છે. બસ અત્યારે આટલું જ. દેશ, દુનિયા અને ગુજરાત રાજ્યની પડે પરની વિગત માટે આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.